ناظرین، منتہا کے ساتھ کیا ہوا، منتہا کی دردناک کہانی آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرگودا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک لڑکا جس کی عمر 14 سال تھی، اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی، اور اس کے بعد اسے زندہ گاڑ دیا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا۔ افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے سرگودا میں۔ سی سی ڈی نے کیا کارروائی کی، سی سی ڈی نے کیسے ملزم ارسلان کو رنگے ہاتھوں پکڑا، یہ ساری تفصیل آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، میرا نام ذیشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، افسوسناک واقعہ پیش آیا آپ سے چند دن پہلے۔ 7 سالہ بچی جس کا نام منتہا ہے، منتہا زہرا جو ہے وہ گھر سے نکلی تھی کچھ خریدنے کے لیے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ واپس آئے گی یا نہیں۔ اس کے گھر والے اس کی راہ تکتے رہ گئے۔ اس معصوم کے ساتھ جس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے جو ملزم ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہوش کے ناخن لو تم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ملزم نے کس طرح سے ہوا کیا ہے۔ اصل واقعہ تو ابھی تک آج کے اس ولاگ میں آپ کو جو سچ بتانے جا رہا ہوں، آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ جو شفاق ملزم ہے جس کا نام ارسلان بتایا جا رہا ہے، اسے ابتدائی طور پہ تفتیش کی گئی تھی، اور اس میں اپنا جرم جو ہے اس نے خود اعتراف جرم کیا کہ اس نے کیسے بچی کو قتل کیا۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ ہے اس میں وہ سچ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ ابھی تک آپ کو نہیں بنا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو معصوم بچی ہے، سب سے پہلے تو اس کے ساتھ زیادتی ثابت ہو چکی۔ اس بچی کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ اس ملزم نے بنایا۔ اس کے بعد پھر اس نے اس بچی کے جو ہے وہ سر میں کافی کوشش کی مارنے کے لیے، زد و کوب کیا۔ اس کے سر پہ بچی کی بہت ساری چوٹیں تھیں، یعنی بچی کا جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ انتہائی کافی زیادہ سوزش تھی دماغ میں، اور خون بھی جو ہے وہ جم چکا تھا۔ بچی کو جو ہے وہ اس نے پہلے سر میں مارا، لیکن بچی کی جو موت ہے وہ اس سے واقعہ نہیں ہوئی۔ بچی بے ہوش ضرور ہو گئی، لیکن بچی ابھی زندہ تھی۔ تو اس شخص نے کیا کیا، شفاق ملزم نے، کہ بچی کا جو شہرک ہے بچی کی وہ کاٹ، بچی کی شہرک کاٹنے کی وجہ سے بچی کی جو ہے وہ موت ہوئی۔ اور بچی کی جو شہرک اس نے کاٹی، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس کے بعد اس نے کچھ یوں کیا کہ اس نے بچی کی جو لاش ہے وہ اس نے چھپا دی۔ اس کے بعد یہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور اس نے یہ پلان کیا کہ جو ہی شام ہوگی تو دکان بند کرنے کا جب وقت آئے گا، دکان بند کرنے کے بعد یہ بچی کو، لاش کو جو ہے وہ کہیں چھپا دے گا۔ لیکن جرم کرنے والا کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، آخر قانون کی پہنچ سے جو ہے وہ دور نہیں بچ سکتا۔ یہ کیس جو ہے وہ سی سی ڈی کے پاس آیا، پولیس نے جو ہے بر وقت کارروائی کی، شواہد اکٹھے کیے۔ جب اس بڑے ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ شواہد اکٹھے کرنے کے بعد، اب پولیس جو ہے وہ پتہ چل چکا تھا کہ ملزم یہی لگ رہا ہے، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے جو ابتدائی طور پر تفتیش کی گئی، اس شخص کو بلایا گیا کہ یہ جو شخص ہے اسے جب بلایا گیا تو یہ وہاں پر پہنچ گیا۔ اچھا، جب یہ شخص پہنچا، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ بچی داخل تو ہو رہی ہے اس دکان میں لیکن نکل نہیں، پھر اس میں ایک دیکھا گیا تو ایک خاتون اس دکان سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ہمراہ بچی ہوتی ہے، تو ایسا مطلب جو ہے نا شک کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ کوئی بچی اس کے ساتھ جا رہی ہے، کیونکہ ابھی نشاندہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بچی ہو جو اس عورت کے ساتھ نکلی ہے۔ لیکن ابھی بہت کچھ آنا باقی تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب اوپر والی منزل پر پولیس اہلکار پہنچے تو انہوں نے وہاں پر بلڈ دیکھا، انہیں شک ہوا، اور انہوں نے پھر وہاں پر، چونکہ باقی دکان کا عملہ، دکان کے مالک لوگ موجود تھے، یہ شخص جو ہے وہ وہاں پر موقع پہ موجود نہیں تھا، اسے بلایا گیا۔ یہ جب شخص آیا تو اسی کی مدد سے اوپر جب گئے، پہنچے، اسے کہا چلو بھائی اوپر ہمیں سارا کچھ دکھاؤ، کیونکہ یہ 3 منزلہ جو ہے عمارت تھی۔ جب اوپر پہنچتے ہیں، ایک تو اس ملزم کے جو پاؤں تھے نا، پاؤں کی جو جوتی پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی بلڈ لگا ہوا، وہاں سے پولیس کو جو ہے وہ ڈاؤٹ ہو گیا مکمل۔ اچھا، جب یہ وہاں پہنچے تو ہمارا لاش جو ہے وہ، قصہ مختصر یہ ہے کہ لاش وہاں سے پتہ چل گئی پولیس کو کہ وہاں پر لاش جو ہے وہ پڑی ہے۔ اب جب لاش وہاں پر دیکھی تو فوری طور پر اس کو تحویل میں لے لیا گیا۔ بچی جو ہے اس کی خون سے لت پت لاش جو ہے وہاں پر موجود تھی۔ خیر، شواہد جمع کیے گئے، تمام شواہد جمع کرنے کے بعد ضروری کارروائی کے لیے پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ پوسٹ مارٹم میں ثابت ہوا، ایک تو زیادتی بھی ثابت ہوئی، اور یہ جو شخص ہے اسے ابتدائی طور پر تفتیش کی گئی، اور مطلب اس میں جو ہے نا وہ
4 से 5 मुलजमान गिरफ्तार किए गए थे, बाकी से भी इंटरोगेशन हुई। ये मुलजिम जो है इसने यही मुलजिम था इस केस का मरकजी मुलजिम जिसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सीसीडी ने वो किया, देखिए सीसीडी जो लोग कहते हैं कि जी सीसीडी जो है वो सख्ती, देखिए मेरी बात सुने, उन वालदैन से जाके पूछें जिनके बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। अभी ये एक वाक़या खत्म नहीं हुआ था, सरगोदा में एक दूसरा वाक़या रोनुमा हुआ है जिसकी डिटेल्स में आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अच्छा, अब यूं हुआ कि बच्चों के खिलाफ जो जुराइम है उनमें जो ये जो मुलविस लोग हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि 10 साल पुरानी लिस्टें निकालें, 15 साल 20 साल पुरानी लिस्टें निकालें। जो लोग जो गैंग रेप्स में मुलविस हैं, जिनके ऊपर 10 से ज़्यादा FIR हैं, 5 FIR हैं, 3 FIR हैं, जो लोग मतलब जो है ना बार बार ये ज्यादती के केसेस में मुलविस रहे, ऐसे लोगों को जो है सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सीसीडी जो है वो वाहिद वो इदारा है, आप यकीन कर जाएं इस वक्त अगर एक आम आदमी की अगर किसी कोई उसकी जो उम्मीद है सीसीडी, जिस तरह से क्राइम कंट्रोल हो ही नहीं रहा था, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया और सीसीडी ने वही किया जो सीसीडी को करना चाहिए था। सीसीडी ने मुलजिम को गिरफ्तार किया, बाकी मुलजमान को गिरफ्तार किया। अच्छा, अब जो शवायद जमा करने का जो सिलसिला है वो जारी था। अच्छा, अब आले कत्ल बरामदगी के लिए इसे लेकर जाया जा रहा था मुलजिम को, फिर रास्ते में जो है इसके साथी जो है फायरिंग कर दी। जब सीसीडी की टीम पर फायरिंग हुई, जवाबी फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग हुई और उसमें जो है गोली लगने से ये मुलजिम जो है वो हलाक हो गया। अब मामला ये है कि मुलजिम तो हलाक हो गया, साथियों की फायरिंग से ये मुलजिम जो है वो हलाक हुआ है। अब मामला ये है कि लोग जो है वो कहते हैं जी मुआवरा अदालत ये वो, ये सब इल्ज़ाम। सच क्या है? सच ये है कि सीसीडी सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो कि मोस्ट क्रिमिनल्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि कैपिटल पनिशमेंट के हकदार होते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि इसके बाद क्या वाक़या हुआ। 14 साल अभी ये वाक़या चल रहा है अभी। तो आप ये सोचें कि लोगों की जुर्रत देखें जो इस काम में, देखें मेरी बात सुने, जो रेपिस्ट है ना उनके साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। अब 14 साल बच्चे के साथ पहले ज्यादती की गई, ज्यादती करने के बाद फिर क्या किया गया कि बच्चे ने अपने घर वालों को बताया, बच्चे ने अपने भाई को बताया। जब ये बात मुलजमान तक पहुंची, ये वाकया भी सरगोदा का ही है, तो जो मुलजमान है उन्होंने क्या किया है कि बच्चे जो है 14 साल बच्चे को जमीन में दफन कर दिया। यानी कि आप ये देखें अपनी नौयत का ये पहला वाकया सामने आया है कि बच्चे को जो है वो जमीन में दफन कर दिया और बच्चा जो है वो एक रोज बाद चीखों पुकार में वहां पर लोगों ने सुना, जमीन में दफन किया हुआ था, लोग आए, बच्चे को जो है वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल में मुंतकिल किया गया। बच्चा जो है वो खतरे से हालत उसकी बाहर है, उसे जिंदा दफन कर दिया गया। मतलब आप सोचें कि मामला कहाँ तक पहुंच चुके हैं। जो लोग कहते हैं जी ये जो जी सख्ती बढ़ती जा रही है, सख्ती, भाई आप सोचो कि जो लोग क्रिमिनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं। क्रिमिनल्स को आप छोड़ दें, ये लोग इंसान नहीं है, दरिंदे हैं। और जो दरिंदे के साथ किया जाता है वो ही सब कुछ होना चाहिए जो कुछ हो रहा है। मैं यकीन करें या सलाम पेश करता हूँ सीसीडी पंजाब कि जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अब जो इस केस से जुड़े जितने भी मुलजमान हैं कि वो जो मुलजिम भाई उसके साथ और भाई भी हैं, उसके तमाम मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इंशाल्लाह उनको भी कैफे किरदार तक जो है पहुंचाया जाएगा। एक बात याद रखिए, वो ज़माना पहले भी, ये नहीं कि ये अचानक यकदम जो है वो ये सारे केसेस जो हैं इस तरह के सामने आ रहे हैं, अब अचानक रेप होना शुरू हो गया, नहीं। पहले भी मासूम बच्चों के साथ इसी तरह से ज्यादती होती थी, लेकिन उस तरह से मीडिया पे हाईलाइट नहीं होता था या उस तरह से कार्रवाई हो नहीं पाती थी। ये लोग अदालतों में जाके वहाँ से बरी हो जाते थे, जमानतें हो जाती थी इनकी। ये नहीं कि अदालतें इंसाफ देती थी, लेकिन चूंकि कानून के कुछ तकाजे होते हैं, अब वहां तो बाद में पहुंचेंगे ना, पहले इनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होगी वो अब होगी। अब कोई एक बात याद रखिए, कोई रेपिस्ट नहीं बचेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा कि आप इस ये जो वाकया रोनुमा हुआ है इसके बारे में क्या कहते हैं। अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पे हमें फॉलो करें, टिकटॉक पे फॉलो करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।